गुड मॉर्निंग बाळको। अपने 8मुं चैप्टर चाले से धोरण 9 कासाय वस्त्राणाम को अपराध भगवा वस्त्रों शो अपराध। तमे विद्यार्थी मित्रों टेक्स्ट ने ओपन राखजो। पाना नंबर 30 से एनी पर तमे जोयो। टेक्स्ट अंदर बराबर जो पाना नंबर 30 छेल्ले आपणे बात करी थी गांधी महोदयनु कथन तात्पर्य कहेवानुं तात्पर्य न जाणता सत्यदेव विचारनी मुद्रा में ऊभा रह्या अने मौन धारण तेमणे मौन धारण कर्युं। त्यां सुधी आपणे लीधुं हतुं। त्यार पछी आपणे आगळ जईए छीए। पाना नंबर 30 चैप्टर 8 बराबर अने पाना नंबर 30 तस्य तादृश्यम मनोदशा अवगम्य गांधी महोदय स्वकीय आशय स्पष्टं कर्तुं शांति भावेन मृदु भाषायां च सत्यदेवायम अकथयत। तस्य एटले तेमनी तादृश्यम एटले तेवी तस्य एटले तेवी तेमनी तादृशी तेवी मनोदशा समझीने अवगम्य एटले समझीने गांधी महोदये पोतानो आशय स्पष्ट करवा माटे शांत भावथी अने मृदु भाषा एटले मृदु भाषाथी मृदु एटले कोमल मृदु भाषा में सत्यदेव ने कह्यु सत्यदेवाय कथयत। तो सत्य देवाय प्लस अकथयत जेने कहेवानुं चौथी विभक्ति आवे तेने संधि छूटी पाड़ी सत्यदेवाय प्लस अकथयत। भूतकाल तृतीय पुरुष एकवचन रूप से अने स्मना प्रयोग में लेवो तो कथयति स्म थाय। तेमनी एटले कोनी सत्यदेवनी तेवी मनोदशा समझीने गांधी महोदये स्वकीय आशय पोतानो आशय स्पष्ट करवा माटे शांत भावथी अने मृदु भाषाथी सत्यदेवने कह्यु भवान शुणोतु सावधानी मनसा। आप एम के भवान एटले आप श्री एम के सावधान मनथी सांभळो। मनसा एटले मनथी सावधानी सावधान मन एटले सावचेत थईने एम के आप श्री सावधान मन थी सांभळो। वयम अन्य सेवा कर्तुं प्रवृत्ता स्मः। वयम एटले आपणे बीजानी सेवा करवा माटे लागेला छीए। प्रवृत्ता स्मः वयम प्रथम विभक्ति अस्म सर्वनामनुं प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप छे। वयम एटले આપણે अन्य सम એટલે બીજાઓની સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્તા સ્મ એટલે लागेला છીએ। एतद अस्माकं ध्येयमस्ति આપણું એમ કે ધ્યેય છે। एतद प्लस अस्माकं षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप से अस्मत् सर्वनामनुं एतद एव अस्माकं एनी संधि शुं छूटी पड़शे एतद एव अस्माकं एतद प्लस एव प्लस अस्माकं आज आपणुं एम के ध्येय छे। ध्येयम प्लस अस्ति ध्येयम प्लस अस्ति संधि एनी छूटी पड़शे ध्येयम। भवान जानात्येव यद् अस्माकं देशे जनाः काषाय वस्त्राणां सन्यासिनः सेवां कर्तुं सदैव सम उत्सुकाः भवन्ति। आप श्री जान्याति जानो छो जानाति जानात्येव अस्माकं जनाः
प्रथमा विभक्ति बहुवचन रूप से जनाः सदैव सदा प्लस एव बराबर सदैव ए प्लस ए आ प्लस ए बराबर आई थाय। आप श्री जाणो छो के जे आपणा देशे जना आपणा देश में लोको भगवा वस्त्रों धारण करनारा भगवा वस्त्रों धारण करेला सन्यासीओ नी सेवा करवा माटे हमेशा એટલે કે સદાય ઉત્સુક હોય છે। ભવંતી वर्तमान काल त्रीजो पुरुष बहुवचन रूप से भवंती अंति वर्तमान काल त्रीजो पुरुष बहुवचन रूप। आप श्री जाणो छो के जे आपणा देश में लोको भगवा वस्त्र धारण करेला सन्यासीओनी सेवा करवा हमेशा એટલે કે સદાય उत्सुक होय छे। यदा भवान सेवा कार्य प्रवृत्त भविष्यति ज्यारे आप श्री एम के आप सेवा करवा माटे प्रवृत्त थशो भविष्यति એટલે થશો त्यारे काषाय वस्त्र धारिण्यम भवंतम दृष्टवा एकतः ते भवतः सेवा कार्य न अंगीकरिष्यति। त्यारे भगवा वस्त्र धारण करेला आपने जोईने एक बाजू ते आपनी सेवा कार्यनो स्वीकार करशे नहीं। त्यारी अंदर अंगीकरिष्यंती नीचे अंडरलाइन कर्यो रेखांकित शब्द सुधारवा माटे अंकित शब्द कई रीते लखेलो जोई लेजो बराबर। करिष्यन्ति रेखांकित शब्द माटे से आप श्री एम के ज्यारे सेवा कार्य में प्रवृत्त थशो त्यारे एम के भगवा वस्त्र धारण करेला आपने जोईने तेओ आपना सेवा कार्य में आपने सेवा कार्यनो स्वीकार करशे नहीं। अपरते भवत सेवा कर्तुं भरुता भविष्यन्ति एक बाजू ते आपनी सेवा करवा माटे प्रवृत्त थशे एक बाजू तेओ आपनी सेवा करवा माटे एम के प्रवृत्त थशे अने किम अस्माकं ध्येयम हानि न भविष्यन्ति एनाथी एम के शू आपणा ध्येयनु हानि नहीं थाय। ध्येय से हानि न भविष्य अपना ध्येय ने हानि नहीं थाय। संन्यास तो मनोगत संकल्प एव संन्यास तो मन में रहेलो एम के संकल्प से मनोगत द्वितीय विभक्ति वचन रूप से मनोगत द्वितीय तत्पुरुष मनोगत मनः गत मन में रहेलो એટલે द्वितीय तत्पुरुष समास से संन्यास तु संधि से संन्यास प्लस तु संन्यास तु तो संन्यास प्लस तो एनी संधि छूटी पड़े स नो विसर अर्धा स नो विसर करवानो छे जोई लेजो बराबर। संन्यास तो मन में रहेलो एम के संकल्प ज छे तस्य परिधानेन त्याना वेशभूषानी साथे कोई संबंध स एटले साथे संबंध क्यारे पण न दृष्टया योग्य तेनो वेशभूषानी साथे संबंध क्यारे न जोवो जोईए એટલે કે दृष्टिया न योग्य એટલે કે જોવો યોગ્ય નથી। अहम निश्चित मन्ये हूँ निश्चितपणे मानु छूँ मन्ये वर्तमान काल आत्मनि पद उत्तम पुरुष एकवचन रूप से हूँ चौक्कसपणे निश्चित मानु छूँ कि भगवा वस्त्रनो त्याग करवाथी संन्यासनो त्याग नेवम भविष्य એટલે नहीं थाय न प्लस एव आथी એટલે કે માટે आप श्री विचारो तदंतर त्यारबाद यद योग्यम तत् करो तो त्यारबाद जे योग्य होय ते करो।
ગાંધી મહોદયનું વિચારયતું, વિચારયતું શબ્દ છે, વિચારયતું આજ્ઞા ત્રીજો પુરુષ એક વચનનું રૂપ છે। ત્યારબાદ જે યોગ્ય તત કરો તું, તત કરો તું, કરો તું વર્તમાન આજ્ઞા ત્રીજો પુરુષ એક વચનનું રૂપ છે। ગાંધી મહોદયનું આવા પ્રકારનું વચન સાંભળીને સ્વામી સત્યદેવનો સંશય તસ્મિન એવ, એટલે તસ્મિન પ્લસ એવ, સંધિ છૂટી પડે, તસ્મિન પ્લસ એવ, તે ક્ષણે તે ઘડીએ એમ કે દૂર થયો। સ કાષાય વસ્ત્રણમ ત્યાગમ કૃત્વા, અને તેમણે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી સેવા કાર્યમાં આત્મનમ એટલે પોતાને યોજવા તૈયાર થયા। ફરી એક વખત અનુવાદ વાંચું છું। તેમની તેવી મનોદશા સમજીને ગાંધી મહોદયે પોતાનો આશય સ્પષ્ટ કરવા માટે શાંત ભાવથી અને મૃદુ ભાષાથી સત્યદેવને કહ્યું, આપ શ્રી સાવધાન મનથી સાંભળો, આપણે બીજાની સેવા કરવા માટે લાગેલા છીએ। આજ આપણું ધ્યેય છે। આપ જાણો છો કે જે આપણા દેશમાં લોકો ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરનારા સંન્યાસીઓની સેવા કરવા માટે હંમેશા ઉત્સાહી કે હોય છે। જ્યારે આપ સેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશો ત્યારે ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરેલા આપને એક બાજુ તેઓ આપની સેવા કાર્યનો સ્વીકાર કરશે નહીં। અપર એટલે બીજી બાજુ તેઓ આપની સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્ત થશે। એનાથી શું આપણા ધ્યેયને હાનિ નહીં થાય? સંન્યાસ તો મનમાં રહેલો એક સંકલ્પ જ છે, તેનો વેશભૂષાની સાથે સંબંધ ક્યારેય પણ જોવો એ યોગ્ય નથી। હું નિશ્ચિતપણે માનું છું કે ભગવા વસ્ત્રના ત્યાગથી સંન્યાસનો ત્યાગ તો નહીં જ થાય। માટે આપ વિચારો, ત્યારબાદ જે યોગ્ય હોય તે કરો। ગાંધી મહોદયનું આ વચન સાંભળીને, આ પ્રકારનું કે વચન સાંભળીને સ્વામી સત્યદેવનો સંશય તે જ ક્ષણે એટલે તે જ સમયે અથવા તે ક્ષણે દૂર થયો। તેમણે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી સેવા કાર્યમાં પોતાને યોજવા તૈયાર થયા। તસ્ય તાદૃશી મનોદશા અવગમ્ય, તેમની તેવી મનોદશા સમજી ગાંધી મહોદયે પોતાનો આશય સ્પષ્ટ કરવા માટે શાંત ભાવથી અને મૃદુ ભાષાથી સત્યદેવને કહ્યું, આપ સાવધાન મનથી સાંભળો, આપણે બીજાની સેવા કરવા માટે લાગેલા છીએ। આજ આપણો ધ્યેય છે અથવા આજ આપણું ધ્યેય છે। આપ જાણો છો કે આપણા દેશમાં લોકો ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરેલાની સેવા કરવા માટે હંમેશા ઉત્સુક હોય છે। જ્યારે આપ સેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થશો ત્યારે ભગવા વસ્ત્ર ધારણ કરેલા આપને જોઈને એક બાજુ તેઓ આપની સેવા કાર્યનો સ્વીકાર કરશે નહીં, અપરત બીજી બાજુ તેઓ આપની સેવા કરવા માટે પ્રવૃત્ત થશે। એનાથી શું આપણા ધ્યેયને હાનિ નહીં થાય? સંન્યાસ તો મનમાં રહેલો સંકલ્પ જ છે, તેનો વેશભૂષાની સાથે સંબંધ ક્યારેય પણ દ્રષ્ટવા ન યોગ્ય, ક્યારેય પણ જોવો યોગ્ય નથી। હું નિશ્ચિતપણે માનું છું કે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગથી સંન્યાસનો ત્યાગ નહીં થાય। માટે આપ શ્રી વિચારો, ત્યારબાદ જે યોગ્ય હોય તે કરો। ગાંધી મહોદયનું આવું વચન સાંભળી સ્વામી સત્યદેવનો સંશય તે જ ક્ષણે દૂર થયો અને તેમણે ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી સેવા કાર્યમાં પોતાને યોજવા તૈયાર થયા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાધ્યાય છે 31મા પેજ ઉપર બરાબર જોજો। સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનનો વ્યવહાર આરંભિકશું કુત્ર પ્રાચલત, કઈ જગ્યાએ એમ કે ચાલતો હતો? તો એનો જવાબ થશે સાબરમતી આશ્રમે।
ગાંધી મહોદયસ્ય કારણે કહ પ્રભાવિત પ્રસન્ન આશિત, ગાંધી મહોદયના કાર્યથી કોણ પ્રભાવિત અને પ્રસન્ન હતા? તો વિકલ્પમાં જવાબ આવશે સત્યદેવ. ત્રીજાની અંદર ગાંધી મહોદયસ્ય પુરત કિમ કર્તુમ સત્યદેવ સમર્થ ન અભવત, તો એનો જવાબ આવશે રોષમ પ્રગટયતુમ. બીજો જવાબ આવશે રોષમ પ્રગટયતુમ સમર્થ ન અભવત. સત્યદેવસ્ય વચનમ શ્રુત્વા ગાંધી મહોદય કથમ અવદત, કેવી રીતે બોલ્યા? તો શાંત સ્વરેણ. પાંચમું સંન્યાસ કીદૃશમ સંકલ્પ વર્તતે, તો સંન્યાસ મનોગત આવશે. જવાબ શું આવશે? મનોગત. સત્યદેવ પ્રશ્નો છે. બીજા પ્રશ્નની અંદર અધોલિખિતાના પ્રશ્નના એક વાક્યમાં જવાબ આપવાનો છે સંસ્કૃત ભાષામાં. સત્યદેવ કહ આસિદ, તો સત્યદેવ કાષાય વસ્ત્રધારી સંન્યાસી આસિત. ગાંધી મહોદયસ્ય ધ્યેયમ કિમ અસ્તિ, ગાંધી મહોદયસ્ય જનાનામ એટલે કે લોકાનામ સેવા કાર્યમ ધ્યેયમ અસ્તિ. જનાઃ કસ્ય સેવામ ન અંગીકુર્વન્તિ, તો કાષાય વસ્ત્રધારીણામ સેવામ ન અંગીકૃત કુર્વન્તિ. કસ્ય ત્યાગેન સંન્યાસ્ય ત્યાગ ન ભવતિ, તો કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગેનો સંન્યાસે ત્યાગ ન ભવતિ. સ્વામી સત્યદેવ કિમર્થમ સનદ્ધ અભવત, તો સ્વામી સત્યાનંદ ગાંધી મહોદયસે એતદ વચનમ શ્રુત્વા સંસે તસ્મિન ક્ષણે વ્યપગત કાષાય વસ્ત્રાણામ. એથી એનો જવાબ થશે પાઠની છેલ્લી લીટી છે તે કાષાય વસ્ત્રાણામ આત્માનમ કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કૃત્વા, કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કૃત્વા સેવા કાર્યે આત્મનામ યોજિતુમ સનદ્ધો અભવત. કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગમ કૃત્વા સેવા કાર્યે આત્મનામ યોજિતુમ. તો આ રીતે એના પ્રશ્નોની તૈયારી પણ બરાબર કરજો. ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન અધોલિખિતાની ક્રિયાપદ વર્તમાન કાળનું લટલકારનું રૂપનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો પ્રારંભત, તો એનો ભૂતકાળ ત્રીજો પુરુષ એક વચન છે આત્મનિપદ, તો એનો થશે પ્રારંભતે. પ્રારંભતે એનો જવાબ શું થશે? પ્રારંભતે, આ એનો જવાબ થશે. આ ગચ્છત ભૂતકાળ ત્રીજો પુરુષ એક વચન રૂપ છે. આ ગચ્છતિ વર્તમાન કાળની અંદર પૂરા ભૂતકાળના જે વચન પુરુષ જે આપેલો હોય એ તેના વર્તમાનમાં તમારે ફેરવાના ભૂતકાળના. અકથયત તો કથયતી, ભવિષ્યંતી તો એનું થશે ભવંતી, અકુપ્યતનું થશે કુપ્યતી. ફરી એક વખત જોજો બરાબર. પ્રારંભત તો પ્રારંભતે, આગચ્છત તો આગચ્છતિ, અકથયત તો કથયતિ, ભવિષ્યંતી તો ભવંતી, અકુપ્યત તો કુપ્યતિ. ટૂંકમાં તમને પ્રત્યય બંનેને આવડવા જોઈએ. ભૂતકાળના કેટલામાં વચન અને કેટલામાં પુરુષ છે તે અમ વ મ સ તમ તો તામ અન, એ વર્તમાન કાળમાં આવડવું જોઈએ. મી વ મ સી થ તી થ અંતિ, ઈ વય મય સે ઇથે દ્વે તે અંતે, એ પ્રત્યય તૈયાર કરી નાખજો. ત્યાર પછી પ્રશ્નાર્થ બનાવવાના છે એને બરાબર જોઈજો. પહેલો પ્રશ્નાર્થ છે ચોથા પ્રશ્નની અંદર, એમાં કહ આવશે. પહેલામાં ગાંધી મહોદયની જગ્યાએ કહ. બીજાની અંદર આવશે કે આવશે. સંન્યાસી જનાહા એ બહુવચન છે એટલે કહ કૌ કે, એટલે કે આવશે બીજાની અંદર. ત્રીજાની અંદર આવશે કેશામ, કાષાય વસ્ત્રાણામ, તો અહીંયા આવશે કેશામ, પણ મ તમારે છે એને અનુસ્વાર છે ને એટલે કેશામ આ રીતે લખવાનું કેશામ. જોજો બરાબર, કારણ કે ત્યાગમ એ અનુનાસિક શબ્દ છે, વ્યંજન શબ્દ હોવાને કારણે. ત્યાર પછી ચોથાની અંદર સાવધાન મન છે, સાવધાનેનો, તો ત્યાં આવશે ચોથાની અંદર આવશે કીદૃશેનો. અને પાંચમાની અંદર ભવત નીચેનો અંડરલાઈન છે, તો ભવતની જગ્યાએ આવશે કસ્ય. છઠ્ઠાની અંદર શું આવશે? કસ્ય.
છઠ્ઠો એટલે સોરી પાંચમાની અંદર કસ્ય આવશે। ત્યાર પછી શબ્દરૂપો બનાવવાના છે। તો દિવસે શું પહેલાં તમારે ઓળખવાનો પાંચમા પ્રશ્ન, દિવસે શું એ ઓળખવાનું પહેલાં કે સપ્તમી વિભક્તિ બહુવચન છે તો એનું એકવચન ને દ્વિવચન તમારે બનાવવાનું। તો દિવસે શું અને દિવસયોહો। બીજાની અંદર કાર્યરતસ્ય એટલે ષષ્ઠી વિભક્તિ એકવચન છે તો દ્વિવચન ને બહુવચનના બનાવવાના, કાર્યરતયોહો અને કાર્યરતા નામ। ત્યાર પછી ત્રીજાની અંદર એકવચન અને દ્વિવચન બંને અંડરલાઇન છે અને ત્રીજું આપ્યું સ્વરેહી। તો તમારે યાદ કરવાનું કે સ્વરેહી કેવી રીતે, તો તૃતીય વિભક્તિ બહુવચન છે તો આ બંને દ્વિવચન ને બહુવચન આ બંને બનાવવાના છે। તો સ્વરેણ સ્વરાભ્યામ, સ્વરેણ સ્વરાભ્યામ। ત્યાર પછી ચોથાની અંદર ખાલી જગ્યા છે ને વચ્ચે દ્વિવચન આપ્યું, ત્યાગાભ્યામ આપ્યું છે અને બહુવચન નથી અને એકવચન પહેલું નથી। તો ત્યાગેનો ત્યાગ્યા ત્યાગ્યા ત્યાગાભ્યામ અને ત્યાગે હિ આવશે, ત્યાગેનો ત્યાગ્યાભ્યામ અને ત્યાગે હિ। ત્યાર પછી ચોથાની અંદર બનાવવું હોય તો ત્યાગાય ત્યાગ્યાભ્યામ ત્યાગેભ્યઃ। પાંચમું બનાવવાનું હોય તો ત્યાગ્યા ત્યાગાત ત્યાગાભ્યામ અને ત્યાગેભ્યઃ। ફરી એક વખત જોઈ લેજો, ત્યાગેનો ત્યાગાભ્યામ ત્યાગેહિ। તૃતીયાનું પૂરું થયું। ચોથાનું ત્યાગાય ત્યાગાભ્યામ ત્યાગેભ્યઃ। પાંચમાની ત્યાગાત ત્યાગાભ્યામ અને ત્યાગેભ્યઃ। પાંચમાને દેશે આપ્યું છે તો એ પહેલાં એને ઓળખવાનું, દેશે સપ્તમી વિભક્તિ એકવચન છે તો દ્વિવચન ને બહુવચન એનું શું થાય, તો દેશયોહો અને દેશેષુ। ત્યાર પછી છઠ્ઠો પ્રશ્ન છે ધાતુના રૂપ ઓળખાના છે। ઉદાહરણ એક આપેલું છે મન્ય છે એ વર્તમાનકાળ આત્મનિપદ ઉત્તમ પુરુષ એકવચનનું રૂપ છે તો એ પ્રમાણે ભવિષ્યંતી ભવિષ્યકાળનું ત્રીજો પુરુષ પરસ્મયપદ ત્રીજો પુરુષ બહુવચનનું રૂપ છે। ત્યાર પછી પ્રાચલત એ યસ્તન ભૂતકાળ પરસ્મયપદ ત્રીજો પુરુષ એકવચનનું રૂપ છે। અકથયત ભૂતકાળ પરસ્મયપદ ત્રીજો પુરુષ એકવચનનું રૂપ છે। ભવામી વર્તમાનકાળ પરસ્મયપદ ઉત્તમ પુરુષ એકવચનનું રૂપ છે। ત્યાર પછી સંસ્કૃત વાક્ય બનાવવાના છે। સાતમા પ્રશ્ન અંદર એક દિવસ આશ્રમમાં આવ્યા, એમાં કાઉન્સની અંદર જે શબ્દો આપેલા છે નીચે એક દિવસ આશ્રમ આ પ્લસ ગમ એના પરથી તમારે વાક્ય બનાવવાનું। તો એક દિવસ એટલે એકસ્મિન દિવસે આશ્રમમાં આ ગચ્છત, આશ્રમમાં અહીંયા સપ્તમીને લેવાનું કારણ આવવાની ક્રિયા થઈ એટલે દ્વિતીય વિભક્તિનું પદ લેવાનું છે એટલે એકસ્મિન દિવસે આશ્રમમ આગચ્છત। એ રીતે બીજું વાક્ય કાર્યથી ખૂબ પ્રભાવિત હતા, કાર્ય અતિ પ્રભાવિત અસ એ શબ્દો ઉપરથી તમારે વાક્ય બનાવવાનું। તો કાર્યેણ અતીવ પ્રભાવિત અભવત। એ રીતે ત્રીજું વાક્ય ત્યાગ કરવા માટે કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થવું, તો ત્યાગમ કર્તુમ કથમ પ્રવૃત્ત ભવામી, ત્યાગમ કર્તુમ કથમ પ્રવૃત્ત ભવામી। નીચે અંડર શબ્દો આપેલા એની પરથી તમારે બનાવવાનો, ધ્યાન રાખજો। ત્યાગમ કર્તુમ કથમ પ્રવૃત્ત ભૂ મૂળ ક્રિયાપદનો ધાતુ શબ્દ એનામાંથી રૂપ બનાવશે ભવામી। ત્યાર પછી ચોથો પ્રશ્ન માત્ર કાષાય વસ્ત્રનો ત્યાગ કરવા માટે હું કહું છું, તો કેવલ કાષાય વસ્ત્ર ત્યાગ અને વદ શબ્દ આપેલા છે એના પછી તમારે વાક્ય બનાવવાનું। કેવલનું કેવલમ કાષાય વસ્ત્રનું કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગાય વદામી, કેવલમ કાષાય વસ્ત્રાણામ ત્યાગાય વદામી। ત્યાર પછી આઠમો પ્રશ્ન છે કૃદંતના પ્રકાર। ય પ્રત્યે લાગે એટલે સંબંધક અને તુમ આવે ત્યારે હેત્વર કૃદંત આવે એટલું યાદ રાખજો। તો વિકર્ય એટલે સંબંધભૂત કૃદંત, ભવિતુમ હેત્વર કૃદંત, આદાય સંબંધક, ક્ષેતુમ હેત્વર કૃદંત અને ધ્રુત્વા
સંબંધભૂત કૃદંત. તો આવી રીતે એને બરાબર તમે સારી રીતે તૈયાર કૃદંત પણ તૈયાર કરી નાખજો. ત્વા યને ત્યાં એટલે સંબંધ હોય, અને તુમ હોય ઉચ્ચારણમાં હોય કે તુમ શબ્દ હોય ત્યારે હેતવર્ગ કૃદંત હોય. એટલે આ બે પ્રત્યય રાખો યાદ. ત્વા ય અને ત્ય શબ્દો ત્યારે સંબંધભૂત કૃદંત જ હોય, અને તુમ હોય ત્યારે હેતવર્ગ કૃદંત. તો હવે નવમો પ્રશ્ન છે, સાબરમતી આશ્રમમાં શું ચાલતું હતું એમ કે. તો કે સાબરમતી આશ્રમમાં આજે ગાંધીજી મહોદય ગાંધીજી દ્વારા આઝાદી માટે સ્વતંત્ર માટે ચાલતા આંદોલનનો બધો જ વ્યવહાર ચાલતો હતો. સ્વામી સત્યદેવ આશ્રમમાં પ્રવેશવા માટે ઈચ્છતા હતા. સ્વામી સત્યદેવ આશ્રમમાં પ્રવેશ માટે એટલા માટે ઈચ્છતા હતા, ગાંધીજી એ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા સ્વતંત્રતા માટેના એટલે કે આઝાદી માટેના આંદોલનોથી પ્રસન્ન એટલે કે પ્રભાવિત અને પ્રસન્ન હતા, અને તેમને આ આંદોલનમાં એટલે દેશની આઝાદી માટેના આંદોલનમાં સેવા કરવાની ખૂબ જ ઈચ્છા હતી. એટલા માટે તેઓ આશ્રમમાં જોડાવા ઈચ્છતા હતા. ગાંધીજીએ શાંત સ્વરે શું કહ્યું? ગાંધીજીએ શાંત સ્વરે કહ્યું કે તમે જે કહો છો તે યોગ્ય કહો, એટલે સાચું કહો છો, પણ મારો કહેવાનો આશય એ નથી કે તમે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરો, તો ત્યાંના કારણે એમ કે તમારો સંન્યાસનો એટલે કે સંકલ્પ જે તમે કરેલો છે એટલે ભગવા વસ્ત્રોનો ત્યાગ કરવાને કારણે તમારો સંન્યાસનો એમ કે ત્યાગ થઈ જવાનો નથી, અને તમને જે યોગ્ય લાગે તે પછી એમ કે વિચાર કરો એમ. સંન્યાસીઓ સાથે આપણા દેશના લોકો કેવો વ્યવહાર રાખે છે? સંન્યાસીઓ સાથે આપણા દેશના લોકો એવો વ્યવહાર રાખે છે, ભગવા વસ્ત્રો ધારણ કરનારા લોકો એ લોકો એને પૂજ્ય માને છે, બરાબર, અને એની સેવા કરવા માટે એ પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. એ અંદર ફકરાની અંદર આપણે મેં શીખવાડ્યું એમાં બરાબર ધ્યાન રાખજો. એ એમને જોઈ અને એમના સેવા કાર્ય જે છે એની અંદર એને સ્વીકાર નહીં કરે અને એમની સેવા કરવા માટે એમ કે તૈયાર થઈ જશે. ગાંધીજીની વાત સાંભળીને છેવટે સ્વામી સત્યદેવે શું કહ્યું? ગાંધીજીની વાત સાંભળી છેવટે સ્વામી સત્યદેવે તે જ ક્રમે તેમનો સંશય એમ કે દૂર થયો અને ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી અને ગાંધીજી ના કાર્યની અંદર પોતાની જાતને એટલે કે પોતાને જોડવા માટે એમ કે તૈયાર થઈ ગયા. ભગવા વસ્ત્રનો ત્યાગ કરી અને સેવા કાર્યમાં પોતાને યોજવા માટે એમ કે તૈયાર થઈ ગયા. તો આવી રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એનું સ્વાધ્યાયનું કાર્યની બરાબર સારી રીતે તૈયારી કરી નાખજો.